It's a very common saying, life is a journey. I know. But my today's discussion is not life. The journey starts with the birth. My topic is end of the journey. That means the journey, what starts with the life, the birth, ends at death. Yes. Today's topic is actually the death. So what is life? Naturally, the first thing, whenever you discuss anything, that day I told you these things, forensic medicines, because it is because it's medical legal in regard to the law. So first you have to know this thing, what is life? It's not that easy to say these things. Life, which actually the continuation of the some vital functions, right? That is science of life. That is what is Bishop's triad. Bishop's triad of life. So what is the Bishop's triad of life? The life actually the three pillars. The tripod. Tripod মানে আগেও বোধহয় বলেছি তোমাকে. What is tripod? সবাই জানো. Tripod, a table with three legs. One very important thing is, most of the tables, the 4 legs. But the 3 legs table is another important that actually I am going to discuss. That is the tripod of life. What it says, very important thing is this thing, the table only stands when the 3 legs continue. That means 1 leg breaks, table cannot stand. But in case of the 4 legs, that is a different. So that's why it's very important. What are the 3 legs? So life actually stands on the 3 legs. That is the 3 vital functions. কি বলা আছে? এটা সব সময় মনে রাখবে, very things actually, the 3 functions, vital functions. That means respirations, circulations and brain functions. 3 systems. That 3, the vital functions of the life is this, that means all the brain functions, cardiovascular functions and the respiration, that is functions. But thing is this, if one of the leg, I think the tripod of the life means, if one of the leg breaks, table cannot stand. Here also they are interdependent. Basically, actually that I shall come to that definition later. So naturally কি হলো, the 3 functions that must continue together. If one stops, other 2 will follow. That means life cannot stand on the 2 legs. All 3 legs must be there. That means 3 vital functions must continue. If any of the functions cease or stops, other definitely follows. That means they cannot continue without the functions of the other. So that is very important. So আমি যেটা বারবার বলি একটা কথা, হয়তো একটু রুড লাগবে, আমি পার্টিকুলার একটু হয়তো একটা স্কোল্ডিং ফ্যাশনেই বলি, জানি না তোমাদের কতটা ট্রেনিং হয়েছে। ডক্টরস মেন ফাংশন ইজ টু প্রোটেক্ট লাইফ. Doctor's main functions, what actually all these trainings means actually to protect life. তার জন্য কিন্তু এই যে lot of trainings, এত বছর এত এতে জিনিস, that means a lot of training, but for death, that much training is not required. It is very, very easy that anybody can be trained to cause death. But the life, the things, if you want to protect life, there is a lot of training is required, sincere training is required. এই জন্য কতটা তোমার জানি না, আমি পার্টিকুলারলি এটা বলি, একটা সেকশনস অফ দ্য, তোদের মধ্যে কিছু আছে যারা বাইরে থেকে এসছে, এখানে কিছু কি কি করতে আসে, যেন ইন্টার্ন না কি করতে আসে, বলি যে অ্যাটলিস্ট একটা লোক মরে গেছে সেটা যেন বলতে পারো, বিকজ দ্য ডেথ ক্যান বি ডিক্লেয়ার্ড অনলি বাই দ্য রেজিস্টার্ড মেডিকেল প্র্যাকটিশনার্স. আবারও বলছি, লাইফ protect kora is not that easy. It requires a lot of training. You have lot of knowledge for all these things, actually the subjects.
কিন্তু সেটা তুমি পারলে না, ধরো তোমার সেই ট্রেনিং নেই, দ্যাট ইজ ভেরি ভেরি ডিফিকাল্ট, বাট অ্যাটলিস্ট একটা লোক মরে গেছে, দ্যাট কমন পিপল সিক, দ্যাট ইউ মাস্ট be able to declare. Again, actually my class is all around these things, how you declared a person dead. ডেড বলাটাও কিন্তু খুব সহজ কাজ নয়, কারণ আবারও বলছি, দ্য ট্রাইপডস অফ লাইফ, থ্রি ফাংশনস, দ্যাট মিনস রেসপিরেশন, সার্কুলেশনস অ্যান্ড ব্রেন ফাংশন। এর একদম মনে রাখবে, ভেরি সিম্পল, থ্রি সিস্টেমস, ভাইটাল ফাংশনস। তো এই জিনিসগুলোকে আমাকে সবসময় বলতে হবে। when all these three functions completely ceases, আমি বলছি deficiency, তখনই হচ্ছে তখন the end of journey. So the persons cannot actually continue his life, the journey. তো এই জায়গাটাতেই আমরা আসছি। তো ন্যাচারালি তারপরে কি হচ্ছে, কি থিংস অ্যাকচুয়ালি আমি তারপরেও আসছি, আমি যেটা, ইট ইজ অ্যাকচুয়ালি ট্র্যাডিশনালি, হিস্টোরিক্যালি, অল দিস থিংস ইট ইজ রেসপেক্টেড। কমন পিপলস বোঝে কি করে, তোমরা সবাই জানো যে অ্যানিমেলস হোক, যাই হোক না কেন, ইজ অ্যালাইভ অর ডেড, ভেরি সিম্পল, from the outside, other things without touching the body, without examining the body, you cannot say these things, circulations, brain functions and other things. But at least one thing that can be clearly seen from outside just observation. So stoppage of respiration, that is the most important vital functions that can be observed from outside, very in the common people. তারা বলছে, যার জন্যই কিন্তু from traditionally, from ancient times or historically, it is the cessation of the respiration, stoppage of respiration or respiratory death is the sign of death. But again, these things, that is not easy when it comes to a minimum. That actually definition stage glass. তো এমনও তো সিস্টেম হতে পারে যে যখন কিন্তু রেসপিরেশন খুব মিনিমাম হয়ে গেছে, দ্যাট ইউ ক্যানট বি লিস্টেড ফ্রম আউটসাইড। দেখা যায় আগে কি বুঝতো, রেসপিরেশন আছে এটা বোঝো কি করে, চেস্ট মুভমেন্ট, অ্যাবডোমেন মুভমেন্ট, মেনলি তো দুটো মুভমেন্ট হয়, হাত পায়ের মুভমেন্ট, তার জন্য তো অ্যাবডোমেন মুভমেন্ট যখন মিনিমাম হয়ে যায়, দ্যাট ইজ ভেরি মিনিমাল মুভমেন্ট, অ্যান্ড দ্যাট ইউ ক্যান নোটিস হোয়েন এ অ্যানিম্যাল ইন হাইবারনেশনস। সেটা একটা ব্যাপার, ওই সাসপেন্ডেড অ্যানিমেশনস কতটা আসছে। হাইবারনেশন জানো তো, অল দ্য রেপটাইলস গো ইনটু দ্য হাইবারনেশনস, toad, frog, crocodile, snakes, তাই তো, long times, even the polar regions had a long time, 6 months continuously there. That is called like dead but not dead. That is very important things also that happens in the human, and that time the test of the doctor, so the person is dead or alive, that is the things how to examine, that is very important things. So naturally life means about সবাই জানো যে it's oxygen. So oxygen means cellular oxygenations. All the metabolic functions, these things, the consumption of the oxygen. So naturally, oxygen must reach to the cell. And for that reasons, what is responsible? All other functions, that is respiration and circulation, is most important to carry oxygen to the cell. So respiration, oxygenations, and the circulations to carry oxygen to the cell. So naturally, to সবাই জানো, naturally কি হয়, the oxygen is essential. So in that cases, lacking oxygen in the cell means cellular functions ultimately stops. So that is now named as hypoxia, anoxia, or তোমরা জানোই তো hypoxia or anoxia. Very important. The two mechanisms একটু পরেই আসছি সেটা বলার জন্য। তাহলে অক্সিজেন, যার জন্যই বলছি সার্কুলেশন অক্সিজেন, অ্যাকচুয়ালি ইট ইজ এ থিংস হুইচ অ্যাকচুয়ালি এ সেল সার্ভাইভস অ্যান্ড অন দ্য অক্সিজেন্স। আমি আগের দিনও বলেছি না, এখনো বলছি, the brain functions, brain survives on two things essential, the glucose and oxygen. Deprivation of the oxygen for 4 minutes causes the brain, again the brain, cortical brain death. It's very sensitive, it actually dies very early, nerve cells dies very early, it cannot tolerate any kinds of anoxia for long, hypoxia even, this thing anoxia long. And another is also glucose supply. আবার বলছি যে গ্লুকোজ সাপ্লাই for 4 minutes, that's why জানোই বোধ হয় অলরেডি হয়ে এসছে, hypoglycemia is very incident, very serious things. Even the 4 minutes of the acute hypoglycemia causes death. এই জন্য বলছি ইউ মাস্ট ম্যানেজ দ্য হাইপোগ্লাইসেমিয়া। যখনই তুমি দেখবে, এটা আমাদের ওটা হয়েছিল, তো রাস্তায় কেউ কিন্তু আনকনসিয়াস হয়ে পড়ে আছে, থাকতেই পারে, এটা একটা ইনসিডেন্ট হয়েছিল, তখন অ্যাকচুয়ালি আমি সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট একটা পেশেন্টকে নিয়ে এসেছি, যে পেশেন্টটা আনকনসিয়াস অন দ্য রোড সাইড,
আনকনসিয়াস, হোয়াট ইজ দ্য কজ অফ দ্য আনকনসিয়াসনেস? এখানে অনেক কিছুই কারণ হতে পারে। Very common thing, you must again think, treat the common disease first and think of the common things first which may cause the unconsciousness. That is the most important dictums for the medical practice. You treat common diseases, you can treat 90% of the cases. You think of common diseases, you will be able to diagnose in the 90% of the cases. So naturally unconsciousness কি করে হতে পারে? তো তার প্রথমে ডিপ্রাইভেশন অক্সিজেন হতে পারে, আর একটা হচ্ছে হাইপোগ্লাইসেমিয়া। কারণ সেই লোকটি তখন গলায় যেমন হয়, বাবা মারা যাওয়ার পরে যেরকম হয়, বাবা আমার রিলেটিভস মারা যাওয়ার পরে সেই ধুতি দিয়ে গায়ে দিয়ে গলায় দিয়ে, সেটা দ্যাট ক্লিঞ্চেস দ্য ডায়াগনোসিস। হোয়াট মাইট বি দ্য কজ? তো ন্যাচুরালি সেটাই হয়েছিল, সেটা হচ্ছে হোয়াট মাইট বি দ্য কজ, খায়নি, ঘুরে বেড়াচ্ছে এদিক ওদিক করে, হয়তো বোধহয় রিলেটিভসদের ইনভাইট করতে গেছে। দ্যাট হ্যাপেন্ড ইন দ্য সল্ট লেক রিজনস। ন্যাচুরালি সল্ট লেক তো বুঝতেই পারছো, দ্যাট টাইমস অ্যাকচুয়ালি 1988 or 89, দ্যাট ইজ ভেরি স্প্যার্সলি পপুলেটেড, লোকজন দেখাই যেত না। তো সেখানে ওই রকম পড়ে আছে, তখন সেখানেই বলে ইমিডিয়েটলি কি করবে তখন, তাহলে ইট ইজ নট দ্য হাইপোক্সিয়া, ইট ইজ দ্য হাইপোগ্লাইসেমিয়া। কি করবে ট্রিটমেন্টটা? কমন সেন্স। Hyperglycemia is not that dangerous than the hypoglycemia. Hyperglycemia can survive long without treatment. Hypoglycemia, if not treated within 5 minutes, that cause death. So, তোকে ইমিডিয়েট এমার্জেন্সি, যদি তুমি সাসপেক্ট করো হাইপোগ্লাইসেমিয়া, কি করবে? এনি কাইন্ড অফ সুগার। আচ্ছা, ওই সময় সে সুগার খেতে পারবে না, জাস্ট মুখে কিন্তু কিছু দাও, দ্যাট মাচ ইজ অ্যাবজর্বস র্যাপিডলি। ইন কেস অফ দ্য হাইপোগ্লাইসেমিয়া, অ্যাবজর্পশন ইজ ভেরি ফাস্ট। তো এই যে কমন সেন্স, আবারও বলছি, the hypoxia and hypoglycemia, two very important emergency which causes death is very early, and doctor anything actually, that is the common sense, you must know this thing. So hypoxia and another anoxia, so আমাদের চলে আসছে আবার সেখানে রেসপিরেশনটা কি করে, তারপরে উঠে যাচ্ছি। তাহলে ব্রেন ফাংশনটা বন্ধ হওয়ার জন্য কিন্তু দুটো জিনিস ইনসিডেন্ট। তাহলে হাইপোক্সিয়া, তাহলে অক্সিজেন ডিপ্রাইভেশনটা হতে পারে, সেটা কিছু রেসপিরেশন যদি ফেল করে, অর সার্কুলেশন ফেল করে। সার্কুলেশন ফেল করার পরে ব্যাপারটা রেসপিরেশন। তো হাইপোক্সিয়া অ্যানোক্সিয়া হলে তারপরে কি হয়, এই যে vitality of the life requires power, energy, oxygen, that is by utilizing metabolism function, utilize oxygen. So oxygen is essential. For oxygen, lung function is vital. তারপরে কি আছে, heart only carry oxygen, heart requires oxygen to survive. Naturally heart cardiac circulation is very important, otherwise myocardial infarction, all these things. So brain controls function of the lungs. Brain functions depends on the oxygen, even brain controls of the respiration and the circulation from the কোথায় আছে, two centers, cardiorespiratory centers, cardiorespiratory, that is the brain. I always say, if brain dies, respiration, ultimate death is stoppage of respiration. কোথায় আছে? That controlled by the two center respiratory center, cardiac centers, cardiorespiratory centers, two things together. কোথায় থাকে রে? হ্যাঁ, ব্রেন স্টেম, মেডালা। এই জন্যই বলা হয়, পরে আমরা ডিসকাস করবো, ব্রেন স্টেম ডেথ ইজ ডেথ, ব্রেন ডেথ, আদারওয়াইজ নট কর্টিক্যাল ডেথ। উইথ দ্য কর্টিক্যাল ডেথ ন্যাচুরালি আগে মরে, কিন্তু ব্রেন সেলসের আগে ড্যামেজ হয় কর্টিক্যাল সেলস, গ্রে ম্যাটার্স ফার্স্ট। মেডালা কিন্তু আবারও বলছি, নেচার্স প্রোটেকশন, দ্যাট ট্রাই টু সার্ভাইভ দ্য পেশেন্ট। ন্যাচুরালি মেডালা যখন অ্যাফেক্টেড হয়ে গেলে বাই ইঞ্জুরি অর বাই এনি মিনস, that causes death, because both heart and lung function stops from this actual controls, loses controls, because that controlled by the cardiorespiratory center situated. This type of anatomical knowledge you must secure. That is the things actually what you learn in the first 2 years, actually what you learn the pure science. Medicine যতটা পোরশনস আছে সায়েন্স, দেন দ্য অ্যাপ্লিকেশন অফ সায়েন্স, সেটা কিন্তু ফার্স্ট 2 ইয়ার্সে তোমাদের শিখতে হবে এবং সেটাই কন্টিনিউ করতে হবে। তো ন্যাচারালি এই জায়গাটাই আসছে। তো লাইফ মাস্ট ফাংশনস ফর কন্টিনিউশন অফ দ্য লাইফ। তো এইবারে আমি যেটা টু টার্মস বলছি, তাহলে হাইপোক্সিয়া, অ্যানোক্সিয়া, ল্যাক অফ অক্সিজেন। আবার অক্সিজেন ইজ দ্য অ্যাকচুয়ালি মেন ওয়ে অফ দ্য লাইফ, মিডল অফ দ্য অক্সিজেন। হাইপোক্সিয়া মানে কম অক্সিজেন, অ্যাসফিক্সিয়া, হাইপোক্সিয়া। Then the end stage is anoxia, no oxygen. So no oxygen means that is the cause of cellular death ultimately. So hypoxia, if you want to treat the patients, that is the stage, the hypoxia you must try to treat. That is important, so that the patient must not go to this actually the cellular level of the anoxia. So that because that causes death. So এই যে অ্যানোক্সিয়াটা কি হয়, তিনটে টার্মস আছে। কি কি টার্মস আছে, ভেরি ইম্পর্টেন্ট, এগুলো পড়বে আবার অ্যাসফিক্সিয়া যখন হবে। এটা তিনটে টার্মস আছে। এই অ্যানোক্সিয়া, অ্যানোক্সিয়া যাওয়ার আগে
কি টার্মস আছে তিনটা, নোট রাখো। অ্যানোক্সিক অ্যানোক্সিয়া, অ্যানিমিক অ্যানোক্সিয়া, হিস্টোটক্সিক অ্যানোক্সিয়া। এতক্ষণ আমরা কি করলাম, 3 ভাইটাল ফাংশনস বলেছিলাম। তো ন্যাচারালি আবার সেই বললাম ল্যাক অফ সাপ্লাই অফ অক্সিজেন, আবার সেই ল্যাক অফ সাপ্লাই অফ দ্য অক্সিজেন, হাউ দ্য অক্সিজেন সাপ্লাই মেনটেইনড, হাউ দ্য ম্যাক্সিমাম সাপ্লাই মেনটেইনড। তো তারপরে ন্যাচারালি তার দিস থিং আছে সেই ডিফিকাল্ট থিং। তো ন্যাচারালি ফ্রম সাপ্লাই অফ অক্সিজেন ফ্রম এয়ার টু লাংস, লাংস টু সেল, and cell utilizes oxygen for metabolism and supply of the energy. তাহলে এইবারে এই স্টেজের তিনটে স্টেজ দেখো। একটা বলছে অ্যানোক্সিক অ্যানোক্সিয়া, নো অক্সিজেন, দ্যাটস ওয়াই অ্যানোক্সিয়া। নো অক্সিজেন, দ্যাট মিনস লাং, অক্সিজেনই তো নেই। নেক্সট স্টেজ ইজ অ্যানিমিক অ্যানোক্সিয়া। দিস টার্ম ইজ অ্যাকচুয়ালি অ্যানাদার ওয়ে ইউ ক্যান সিং অ্যানিমিক অ্যানোক্সিয়া। এটা এই জন্যই বলা হয় when the oxygen character, oxygen carrying capacity diminishes or damaged. সেটা দুভাবে হতে পারে, এই জন্য অ্যানিমিক বলা হয়েছে। If heart fails, that cannot, circulation fails, or the quality of the cells which supplies oxygen to the cell, that is RBC. RBC. So damaged RBC or the hemoglobin lacking, that is anemia. Suppose this thing anemia, that also the oxygen supply will be reduced. Severe anemia means severely reduced. So that is called this actually anemic. That condition is known as anemic anoxia. Last condition. Ultimately oxygen ta kothay lage? It is in the cell. Cell e oxygen jacche. Supplying oxygen. Lungs thik ache, heart o thik ache, cell e jacche. But still because of some defects or some deficiency, cell cannot utilize oxygen. That term is known histotoxic anoxia. এবারে আমি জাস্ট এক্সপ্লেন করছি, জাস্ট মনে রেখো চেষ্টা করে। আবার বলছি যে দ্য অ্যানাটমি, ফিজিওলজি, প্যাথোলজি দ্য কি টু দ্য মেডিসিন। এই বলছি যে এই যে তিনটে জিনিস হলো, তাহলে স্টেজ যেটা হলো আলটিমেটলি সব কিছু হলো পেশেন্ট ইজ থিংস, কিন্তু সেল ক্যানট ইউটিলাইজ। দ্যাট হ্যাপেন্স ইন সাম কজেস। নাও দ্য ফার্মাকোলজি। There are so many conditions, cellular things, so many drugs or disease which the metabolism, subtly cytochrome oxidation. You know these things actually, how antibiotic works, how all these things works actually, because this cellular life, the oxygen supplies and all these things. Say that the cell cannot utilize oxygen. That things. So naturally, we must remember those all these things. তাহলে তিনটে কি anoxia তিনটে conditions এমনি রাখবে, কারণ very important further explanations of the disease or death. Thanatology deals with the death and all these things. যেটা কমনলি জিজ্ঞেস করে আমি পরে, এটা বইতে আছে তোমরা দেখে নেবে, কারণ অনেকগুলো ডেফিনেশনস আছে। আমি ডিসকাস করতে চাইছি ডেথ। আবারও বলছি, হোয়াট ইজ লাইফ, হোয়াট ইজ ডেথ? ইট ইজ নট ইজি টু ডিফাইন, বাট ইট ইজ ভাইটাল ফর দ্য ডক্টরস টু ডায়াগনোস ডেথ। সো ডেথ আমরা এখন যেটা বলেছি যে খুব ইম্পর্টেন্ট, পরে আমরা বলবো। ডেথ যদি বলে, আমি ডেথটা কি, হোয়াট ইজ ডেথ, আমি পরে একটু আসছি। মেডিকেলি ডেথ দু টাইপস হচ্ছে, কি বলছি এটাকে, সোমাটিক ডেথ, মলিকুলার or cellular death. Somatic death, other name is clinical death, and molecular death or cellular death. আমি একটু পরেই আসছি, কিন্তু তারপরে এটা হচ্ছে পরে ইম্পর্টেন্ট। তো হোয়াট ইজ ডেথ? এই ডেথ এবারে বলো, এই ডেফিনেশনটা কিন্তু আবারও বলছি, বাকি সব ডেফিনেশন যেটা আমি দেখাতে চাইছিলাম আমি স্কিপ করে গেলাম। দ্যাট ইজ অফ নো ইউজ, নো ইউজ। Doctors cannot diagnose whether the patient is dead or alive. সুতরাং আমরা ডেথ রেজিস্ট্রেশন কি বলছি, অল ফাংশন সাইন্স অফ দ্য কি বলছি না, স্টপেজ অফ অল ফাংশন, আমি এটাকে সবাই করেছি, ওটা মনে রাখার কোনো দরকারই নেই, ভুলে যাবে। হোয়াট বার্থ রেজিস্ট্রেশন কি বলছি, লতে কি বলছি, ল ডাজ নট ডিফাইন ডেথ। কিন্তু ওখানে যা দেওয়া আছে সেগুলো মনে রাখার দরকার নেই বলে আমি স্কিপ করে গেলাম। তোরা একটু দেখে না, আমি বলে দিচ্ছি। এই যে একটা আছে দিয়েছে ল, আমি যতই বলি ল ডাজ নট ডিফাইন ডেথ, কিন্তু এইগুলোতে একটা ডেফিনেশন দেওয়া আছে, বার্থ ডেথ রেজিস্ট্রেশনে। কিন্তু এই ডেফিনেশন থেকে মাথা মুন্ডু বোঝার ক্ষমতা আমারও নেই, কারোরই নেই, এবং ডক্টরস তো কখনোই করবে না। যার জন্য ডোন্ট রিমেম্বার দিস থিংস, ল সেই দিস থিংস, তো যার মুখস্থ করো এরকম করে, তার তো জানে না যে কোনটা বলতে হবে কোনটা নয়, যার জন্য এটা স্কিপ করে গেলি। তোমাদের জন্য ইম্পর্টেন্ট থিংস যেটা হচ্ছে যে ইটস ডেথ মিনস সোমাটিক ডেথ, ক্লিনিক্যাল, আমাদের কাছে এটাই ইম্পর্টেন্ট। আমরা যখন পেশেন্টকে দেখতে যাবো, তো ন্যাচারালি এটা কল বুক একটা পেলে, জাস্ট এই প্লিজ কাম এন্ড সি দিস থিং, বেড নাম্বার এত, যেগুলো হচ্ছে অ্যাপিয়ার্স টু বি ডেড, জেনারেল নার্সিং স্টাফের কাছ থেকে এরকমভাবে কল বুকটা যায়।
ন্যাচারালি তখন সেখানে যে আরএমও বা যে থাকে অন ডিউটি থাকে এসে দেখতে হবে, চেক করতে হবে। সেই কোশ্চেনটা থেকে আসছে হাউ ডায়াগনোস ডেথ। তো সেখানে ডেফিনেশনটা দেখো, এটাই এই একটা জায়গায় বইতে পড়বে কিন্তু there are lot of things actually given। কি আছে আমি ফার্স্ট বলেছি যে ডেথ, মেকানিজম অফ ডেথ, কজ অফ ডেথ, আবারও বলছি অল দোজ থিংস, মোমেন্ট অফ ডেথ, সব এগুলো লেখার দরকার নেই, কারণ my books actually all these definitions clearly given because isolated everything I discarded everything, these are the very important, all are different definition, but what is this thing, এই ডেফিনেশনটা কিন্তু কোনো মতেই ভুলে গেলে চলবে না। it is key and that is very important, that is reversible or complete cessations of the all three vital functions or Bishop's tripod of the life, irreversible complete কি irreversible complete cessations of the three vital functions। irreversible হতে হবে, কারণ সবসময় হতে পারে যে আমি হার্ট ফাংশনস বন্ধ হয়ে গেছে বলে আমি ডেড, সেটাই আমি বলছি। টেম্পোরারি সিচুয়েশন ইজ নট ডেথ, দ্যাট ইজ ডিফারেন্ট। কামস টু এ মিনিমাল সিচুয়েশনস আই ক্যানট ডায়াগনোস দ্যাট ইজ নট ডেথ, দ্যাট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। তার জন্য আমি বারবার বলি লাইফ তুমি বাঁচাতে পারবে কিনা তুমি আমি জানি না, কিন্তু ডেটটা ডিক্লেয়ার করার মতো এবিলিটি থাকতে হবে, দ্যাট ইজ ইম্পর্টেন্ট। দ্যাট অ্যাকচুয়ালি গিভস ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট ভেরি লিগ্যাল কোয়েশ্চেন্স। আমি বললাম তো যে ডেথ সার্টিফিকেট ইস্যু করা হয়ে গেল, তারপর হ্যাঁ শ্মশানে গিয়ে উঠে বসে দাঁত বের করলো, ব্যাস, তাহলে ডাক্তার কি হবে? ও হাসবে আর ডাক্তারের চোখ দিয়ে জল পড়বে। দ্যাট হ্যাপেন্স অ্যান্ড দ্যাট ম্যাক্সিমাম টাইম হচ্ছে যে ও যখন হাসছে তখন ডাক্তারের কান্নার সিচুয়েশন, এবং দ্যাট হ্যাপেন্স several cases that have been seen. One of the important cases is the Malda, that was this thing, and another case is in the Kolkata also this thing, that is a faulty diagnosis of death. So naturally that happens, কেন হয় সেটা আমরা ডিসকাস করব। তো ন্যাচারালি এখানে গেছে it is the complete and irreversible stoppage of the circulations, circulation, respirations and brain functions, তিনটা যে কোনো সব একটা ইরিভার্সিবল হতে হবে। আমি আবার বলছি if one irreversible cessations other must be actually must follow the this thing, তো হতে পারে না, কিন্তু তোমাকে প্রুভ করতে হবে কমপ্লিট এন্ড ইরিভার্সিবল। তুমি দেখলে এখন বন্ধ হয়ে গেছে, একটু পরে আবার দেখলে চালু হয়ে গেছে, দ্যাট হ্যাপেন্স। পার্টিকুলারলি আমি সেটা বলবো যে তার কোন কেসে হয়, দ্যাট ইজ সাসপেন্ডেড অ্যানিমেশনস, অল দিস থিংস এরা ইম্পর্টেন্ট। দ্যাট ইজ নিউ বর্ন ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট এক্সাম্পল, মোস্ট অফ দ্যাট কেসেস ভুলটা ওখানেই হয়। তো এখানে হচ্ছে as long as circulation of oxygen and blood is maintained to the brain stem, life exists. এখানেই হচ্ছে that is called this vital support আর artificial respirations of these things, ওই যে হয় না ওই যে তোমাকে কি বলে ওইতে রেখে দেয় আর্টিফিশিয়াল রেসপিরেটর, কি বলে ওটাকে, কি বলে ওটাকে রে, আর্টিফিশিয়াল রেসপিরেটরে যখন দিয়ে দেয় ভেন্টিলেটর, হ্যাঁ দেখো না ভেন্টিলেটর সাপোর্ট, সেখানে কি হয় রেসপিরেশন বন্ধ হয়ে গেছে কিছু, ইয়েস হতে টেম্পোরারি হতে পারে, আবার আমি সাপোর্ট দিলাম respiration. কেন? respiration oxygen supply, so long you supply the oxygen continue to the brain stem, life exists, কারণ তখন আর লস হবে না। সুতরাং সেই মেনটেনটা ভেন্টিলেটরের ফাংশনটা ভেন্টিলেটর আর কিচ্ছু করে না, একটা কাজই করে, লাংসের কাজটা করে। যার জন্যই কোনো জায়গায় যাবে যে ভেন্টিলেটরে আছে, তুই বাড়ি থেকে কিছু বুঝতে পারবে না, সব কিছু ঠিকঠাক আছে, সাদা কাপড় দিয়ে ঢাকা আছে, আছে উঠছে নামছে করছে, কিন্তু তারপরেই ব্যাপারটা হয়, এটা খুব ফ্রিকুয়েন্টলি লিগ্যাল কোয়েশ্চেন্স হয়, ওই ডেড পেশেন্টস ইন দ্য ভেন্টিলেটর, তাই না? সেটা একটা সিচুয়েশন, এটা বলবো, কারণ অনেক ক্ষেত্রেই হয় এটা ফর দ্য প্রফিট। নাও দ্য কমার্শিয়াল রিজনস মেনি থিং ইজ নট গোয়িং অন দিস থিংস, অ্যাকচুয়ালি দ্য ডেড পেশেন্টস ভেন্টিলেটারে 4 দিন 5 দিন রেখেই দিল, হ্যাঁ বিল দেওয়া হলো, তখন ন্যাচারালি হয় পেশেন্ট বাড়ি এলো কিন্তু বাড়ি আসার মতো বাড়িতে আর থাকলো না, সেটা সিচুয়েশন এরকম, সব ঘটি বাটি বিক্রি হয়ে যাবে। তো সেই সিচুয়েশনটা না হয়। তো there is a progressions, আবারও বলছি progressions from the clinical death to the brain death, biological death and then cellular death। আবারও বলছি যে সেলুলার ডেথ লাস্ট। আমি একটু ডিটেলসে যাচ্ছি কারণ আজকে আমার ডেথটাই করার কথা। তাহলে আগে কি হয়? ফার্স্ট থিং বুঝি বলো ভাইটাল ফাংশন বন্ধ হয়ে যাবে, সার্কুলেশনটা চলে গেল, হেড চলে গেল, তারপর সার্কুলেশন ব্রেন ফাংশন সব কিন্তু হয়ে গেলেই কিন্তু তুমি দেখলে সেলুলার ডেথ হয় না। স্টিল something, you can elicit some responses, parasitic responses, even after this complete irreversible cessation. That takes only 5 minutes. তোমাকে বলেছিলাম 5 minutes deprive of the oxygen is incompatible with life. 5 minutes deprivation, either glucose or oxygen. তারপরে কিন্তু সেল কিন্তু কন্টিনিউ টু বি লাইভ, তার মানে তার সেলুলার রেসপন্স পাও। আবার বলছি নট সেল, অল সেল ডাইজ at the same time.
তাহলে প্রোগ্রেশনটা কীরকম হয়? এরকম যে ফার্স্ট হচ্ছে ক্লিনিক্যাল ডেথ, যেটা ডাক্তাররা ডায়াগনোস করে আমরা বলি, দ্যাট ইজ ক্লিনিক্যাল ডেথ। পেশেন্ট ইজ ক্লিনিক্যাল ডেথ। আফটার এক্সামিনেশন উই ফাইন্ড দিস থিং ইজ ক্লু, দিস থিং স্টপ, তো পেশেন্ট ইজ ক্লিনিক্যাল ডেথ, আমরা বলি ডেথ আর ক্লিনিক্যাল ডেথ। তো এই যে ডায়াগনোসিসটা হওয়ার পরে তারপরে কি হচ্ছে ব্রেনস, তারপরে বায়োলজিক্যাল ডেথ, দেন হোয়েন দ্য অ্যাকচুয়ালি সেলুলার ডেথ অকার্স, দ্যাট ইজ স্টেজেস। আমি পরে একটা প্রশ্ন করবো। তো এই জায়গাটা যে ব্রেন ডেথ ফলোজ ইমিডিয়েটলি ক্লিনিক্যাল ডেথ ডিউ টু ল্যাক অফ অক্সিজেন। আমরা বলেছিলাম সবার আগে মরে যায় ব্রেনস, কোনো একটা ফাংশনস বন্ধ হলে অক্সিজেন ফাংশনস 5 মিনিট, 5 minutes is the maximum times brain can survive without oxygen। তো ন্যাচারালি তারপরে হলো আর আসে না, এবং তার সবার আগে আবার ডেথটা হয় কর্টিক্যাল সেলস, অনেক আগে কর্টিক্যাল সেলস, হাইপোক্সিয়া, ইট ক্যানট টলারেট এনি কাইন্ড অফ হাইপোক্সিয়া। তো তারপরে হয় ব্রেন স্টেম ডেথ। তাহলে তারপরে কিন্তু সেলগুলো তো মরে না, তাহলে কি হচ্ছে সেলুলার ডেথ, ব্রেন ডেথ ফলোজ ইমিডিয়েটলি ক্লিনিক্যাল। ফার্স্ট দ্য সেরিব্রাল, আবারও দেখো ব্রেন স্টেজে এখানে একটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট কথা আছে, তোমরা বোধহয় অনেকগুলো কেস হয়তো তোমরা শুনেওছো বোধহয়, দিল্লি নার্স স্ট্র্যাঙ্গুলেশন ডেথ, one fire brigade case in the UP, there is the patient survived long 12 years, this thing that is called the vegetative state। আমি বলেছি এটা কেন হয়, এটা কি বলেছি, হাইপোক্সিক স্টেট। ব্রেনের কিন্তু সব জায়গাটা একসঙ্গে মরে না, ফার্স্ট মরে কোথায়, কর্টেক্স, সেরিব্রাল কর্টেক্স, দেন সেরিব্রাম। এটা খুব ভালো করে নোট করো, কারণ ইট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, এটা দিস ইম্পর্টেন্ট ইন দিস থিং। আর এমসিকিউ যুগ, স্পেসিফিক তোমাদের এটা বলতে হবে। এই সিকোয়েন্সটা কি, দেন সেরিবেলাম অ্যান্ড দেন লোয়ার ব্রেন সেন্টার্স ডাই। তাহলে মেডালা কিন্তু এত সহজে যায় না, ব্রেন স্টেম যায় না, কিন্তু কর্টিক্যাল ফাংশন চলে যায়। কর্টিক্যাল ডেথ ডাজন্ট মিন ডেথ, দ্যাট ইজ এ ব্রেন ডেথ, দ্যাট ডাজন্ট মিন ডেথ, কারণ life still continues because the heart and lung functions continue, because brain stem still alive and the vital centers functioning. So naturally জিনিসটা হবে ultimately the brain stem and the vital centers die। তাহলে বুঝতে পেরেছো, সব নেচার প্রোটেকশন, সব মরে যাচ্ছে, পরপর যাচ্ছে, কিন্তু একটার পর এক। তাহলে ওই সময়টা কি হয়, পার্টিকুলারলি সিভিয়ার ব্রেন ইঞ্জুরি আর ওই যে হাইপোক্সিক স্টেজ, সিভিয়ার হাইপোক্সিক স্টেজ, 1 মিনিট পরে তুমি আবার অক্সিজেন দিতে শুরু করলে বা মাউথ ব্রিদিং দিতে গেলে, আমি সেটা বলছি তখন বেঁচে গেল। কিন্তু কর্টিক্যাল ডেথ মিনস ইরিভার্সেবল, তাই না? ব্রেন একবার ব্রেন সেলস মরে গেলে সেটা ইরিভার্সেবল। সেই সময় সে পেশেন্ট কন্টিনিউ টু বি অ্যালাইভ উইথ দ্য লস অফ দ্য ভলান্টারি ফাংশনস, দ্যাট ইজ কল্ড ভেজিটেটিভ স্টেট। এটা সিকুয়েন্টলি হয়। ওই যে বলেছে ওই নার্স ডেথ, নামটা ভুলে গেলাম, ভেরি ফেমাস কেস। আর একটা হচ্ছে ইউপির কেস ছিল, 12 ইয়ার্স সে কিন্তু বেঁচেছিল হসপিটালে, কিন্তু কোনো আনরেসপন্সিভ, তাই না? এগুলো সব চলছিল। তো এই জিনিসটা দেয়ার আফটার দ্য প্রসেস সেলুলার ডেথ বিগিনস। বাকি এরপরে আস্তে আস্তে করে হোল বডি সেলস আস্তে আস্তে করে ডেথ হয়, তারপর আলটিমেটলি পোস্টমর্টম চেঞ্জেসগুলো শুরু হয়। তাহলে এই জায়গাটা কিন্তু খুব ভাইটালস, এই যে সিকোয়েন্স অফ দ্য সেলুলার প্রোগ্রেশনস অফ দ্য ডেথ, সেলুলার ডেথ। তাহলে হাইপোক্সিয়া হলে সবার আগে মরবে যে আমার ব্রেনটা, ব্রেনের কিন্তু পরপর আবার ব্রেন হলেও কিন্তু ব্রেন ইজ লার্জ অর্গান, ব্রেনের সব জায়গাতে। আবার বলছি মোস্ট সেন্সিটিভ ইজ দ্য গ্রে ম্যাটার্স অর দ্য কর্টিক্যাল সেলস, সেগুলো আগে যাবে, তারপর এরকমভাবে পরপর যাবে। এটা আমরা বললাম। তারপর আমরা পরে একটা ইম্পর্টেন্ট ক্লাস আছে, পরে তো ডেফিনেটলি দেব। এই ডেথ বললে আমি এতক্ষণ কি বললাম, জাস্ট এতগুলো গল্প বলছি কি ক্লিনিক্যাল ডেথ, রিভার্সেবল সিচুয়েশনস। আবারও কখনো বলছি ক্লিনিক্যাল ডেথ। ক্লিনিক্যাল ডেথের পরেও কিন্তু আরও কতগুলো ডেথ আছে, কতগুলো টার্মস আছে, একটু শুনে না, আমি জাস্ট খুব বেশি বলবো না, কারণ বইটা আবার দেওয়াও আছে। দ্য মোমেন্ট অফ ডেথ, মরেছে কখন, তাই তো বলা, সবাই তাই। টাইম অফ ডেথ, এটাকে বলা সম্ভব? Exact moment of death, it is not easy but almost impossible to say, because death is not an event, it is a process. ঠিক কখন মরেছে এই জিনিসটা বলাটা কিন্তু কখনোই, যদি সাথে ডেফিনেটলি বলতে যাও, ইটস নট দ্য মোমেন্ট অফ ডেথ। হোয়াট ইজ মোমেন্ট অফ ডেথ? ডেথ ইজ নট অ্যান ইভেন্ট, ইটস এ প্রসেস, ইট টেক্স টাইম টু ডাই। অলরেডি দেখলাম দ্য প্রোগ্রেশন অফ দ্য ডেথ, আলটিমেটলি কতক্ষণ পর্যন্ত চলতে থাকে, হয় না, রিভার্সিবল চেঞ্জেস হয় না। So naturally, historically, medically and legally, the concept of death was that of heart and respiration death. So that is spontaneous stoppage. আমি যেটা আগে বলেছিলাম, এটাই সবাই জানে, এইভাবেই ডেথটা দেখতে হয়। তো ইট ইজ ভেরি ডিফিকাল্ট টু ফিক্স মোমেন্ট অফ ডেথ। এইটুকুই জেনে রাখো, এইটুকুই জেনে রাখো। কেন? আবারও বলছি, ডেথ পরপর স্টেজ ওয়াইজ তো আসছে, একটা জিনিস বন্ধ হয়ে গেলে তো হবে না, তাই না? তো স্টেজ, এই জন্য মোমেন্ট অফ ডেথ কোনটা, ইট ইজ নট ইজি।
ইট ইজ নট ইজি টু, তাহলে তো বলতে তো হবে, টাইম অফ ডেথ তো আমাদের লিখতে হবে, তাই কখন সেটা লিখি, যখন উই আর কনফার্ম দ্যাট পেশেন্ট ইজ, আবারও বলছি, দ্য স্টপেজ অফ ফাংশন হিসেবে সেইটা কখন, সেটাই হচ্ছে আলটিমেটলি ডেথ ডিক্লারেশনের ব্যাপার, সেটা আমরা ডিসকাস করব। তো সেই জায়গাটাই তখন হচ্ছে মোমেন্ট অফ ডেথ এক্স্যাক্টলি ইন অ্যাকুরেট ওয়ার্ড it is not possible to reach. Still that things when we confirm that the death occurred, তখনই আমরা বলি ডেথ। সেটা হতে পারে 15 মিনিট, 20 মিনিট, 30 মিনিট, এদিক ওদিক হতেই পারে। মোমেন্ট অফ ডেথ নিয়ে কোনো মাথা ব্যথা নেই, কারণ সো লং ওই তুমি ডেথের মাঝখানে কি ছিল, তার মধ্যে কিছু ক্রিমিনাল অ্যাক্টিভিটি পেশেন্ট বা সাবজেক্ট করে ফেলেছে, যেটা খুব ইম্পর্টেন্ট ডিসিশন হয়, তো সেটা কিন্তু করতে পারে না ভলান্টারি ফাংশনস। কিন্তু সেই ডেথ মানে এই জিনিসটা আছে। মলিকুলার ডেথ আমি বলেছিলাম, আলটিমেটলি সেলুলার ডেথ, তাহলে সেটা সহজে হয় না। সেলুলার ডেথ এগেন ইট প্রোগ্রেসেস স্টেজ ওয়াইজ, ব্রেন সেলস আগে গেল, তারপরেও গেল, ব্রেন সেলসের মধ্যে আবার সেরিবেলামটা তারপরে গেল, তারপর তো বডি সেলস, লিম্বস অ্যান্ড আদার মাসকুলার সেলস অনেক পরে, অনেকটা পরে, অ্যান্ড ইট টেক্স অ্যাবাউট 1 to 1.5 hours after complete stoppage of the circulations. It about 1 to 1.5 hours, then the muscle cell starts dying, and that is called, these things, rigor mortis starts. Rigor mortis আমরা একটু পরেই আসবো। তো নার্ভাস টিস্যু সবার আগে গেল, যেটা বললাম মোস্ট সেন্সিটিভ, কিন্তু আবার মাসকুলার টিস্যু, আদার থিংস এগুলো অনেক পরে যায়, এবং দ্যাট ইজ দ্য থিংস, এবং সেটাও স্টেজ ওয়াইজ, একটার পর একটা পরে যায়। একটা উপরে যেগুলো মোস্ট অ্যাক্টিভ, যেগুলো মাসেলস, সবচেয়ে অ্যাক্টিভ মাসেলস আমাদের কোনটা বলতো? কমন সেন্স, শুনেওছে বোধ হয়, ওটা দেওয়া আছে, কি মনে হয় খুব কাজ করে, সব সময় কাজ করছে, ইন্টারনালি এন্ড এক্সটার্নালি। ইন্টারনালি বল, ইন্টারনালি ইট ইজ হার্ট, তাই তো? হার্ট কাজ করবো না বললে তো আর কেউ কাজ করতে পারবে না, তাই না? হার্ট ইন্টারনালি যদি বলি, এক্সটার্নালি যদি বলি, হ্যাঁ, যতক্ষণ বেঁচে আছে চোখ পিট করছে, চোখের পাতা পড়ে তো, তাই তো নাকি? মোস্ট অ্যাক্টিভ মাসেল অরবিকুলারিস অকুলাই। ওই জন্যই যারা বলেছি যে প্রোগ্রেশনস অফ দ্য রাইগার মর্টিস প্রোগ্রেসেস জাস্ট লাইকওয়াইজ, হোয়াট ইজ মোস্ট অ্যাক্টিভ। যদি বলি যে রাইগার মর্টিস পরে আমরা ডিসকাস করবো, তাহলে যেটা ম্যাক্সিমাম অ্যাক্টিভ সেগুলোর ডেথটা সেখানেই বেশি হয়। তারপরে যেটা হচ্ছে যে ম্যাক্সিমাম যেটা হচ্ছে তার কাজ করছে তো, ওখানে কিন্তু তারপরে কিন্তু রয়েছে। এই জন্যই কিন্তু অ্যাকচুয়ালি আফটার ডেথ সবসময় স্টিফনেস ডেভেলপ করে কিন্তু চোখের পাতায়, আর বুলারি পুলিশ, তারপর আস্তে আস্তে করে এগুলো প্রোগ্রেস করে, সেগুলো পরে ডিসকাস করবো। এই জন্যই এটা ইম্পর্টেন্ট। ব্রেন ডেথ আমি এক্স্যাক্টলি বলবো না, ব্রেন ডেথ যে বিগ ইস্যু, তোমরা সবাই শুনেছো বোধহয়। এখন আমি এতক্ষণ বললাম ডেথ, তারপর এখন তো খুব খুব চালু কথা ব্রেন ডেথ। আবারও বলছি, ব্রেন ডেথ ইজ এ পার্ট অফ ডেথ, ক্লিনিক্যাল ডেথ, কারণ ডেথ বলছে ইরিভার্সেবল সিজেশনস অফ 3 ভাইটাল ফাংশন, তার মধ্যে ব্রেন। তাহলে ব্রেন ডেথ কথাটা এলো কেন? দরকার তো নেই। নো ডক্টর ক্যান ডিক্লেয়ার ব্রেন ডেথ। আবারও বলছি, কোনো ডক্টরে কিন্তু ওয়ার্ডে গিয়ে ব্রেন ডেথ ডিক্লেয়ার করতে পারবে না, এটা আমি বারবার বলে দিচ্ছি। দ্যাটস ওয়াই ইটস নট ইম্পর্টেন্ট। কিন্তু কথা এখন খুব চালু, যে কোর্টে গিয়েও শুনতে পারবে না, তারা এইভাবেই শুনে এসছে। তাহলে এই ব্রেন ডেথ কথাটা এলো কেন? আমি সেই ব্যাকগ্রাউন্ডটা বলি। তো আমার তো ক্লিনিক্যাল ডেথ জানার কথা, তাই না? 3 ভাইটাল ফাংশন, তাহলে শুধু ব্রেন ডেথটা এলো কেন? ইন সার্টেন সিচুয়েশনস, অলরেডি আমি বললাম, in certain situations when you cannot diagnose the stoppage of the movement or respiration, ওই যে বললাম, যে কোন কন্ডিশনে পেশেন্ট ইজ ইন দ্য ভেন্টিলেটর, তখন পেশেন্টটা ডেড না অ্যালাইভ তুমি তো দেখতে পাচ্ছ না। আদার থিংস ইউ ক্যানট সি দিস থিংস, দিস ইজ রেসপিরেশন, ভেরি ইম্পর্টেন্ট। কারণ এটা নিয়ে প্রচুর কেস হয়েছে যে একবার ওয়ান্স ইউ পুট দ্য পেশেন্ট ইন দ্য ভেন্টিলেটর, তারপরে কিন্তু লগুলো হয়েছে। কারণ আগে ভেন্টিলেটর, এখন তো প্রত্যেকটা ওয়ার্ডেই এতগুলো করে 70-70টা ভেন্টিলেটর, 26টা ভেন্টিলেটর, আগে 2, 1, 3টে এরকম থাকতো। ইমার্জেন্সি পেশেন্টগুলো ভেন্টিলেটর দেওয়া যেত না। তো একবার ভেন্টিলেটর দেওয়ার পরে আর তুমি তাকে বের করতে পারবে না, সে এজেডই হোক আর ইয়াংই হোক। ওয়ার্ডে 3টে ভেন্টিলেটর আছে, একটা হসপিটালে 3টে ভেন্টিলেটর, আমি তখনকার কথা, 3টে ভেন্টিলেটর এসেছে। ন্যাচারালি অলরেডি একটা খুব ইয়াং এজেড পেশেন্টস ভেন্টিলেটর 2টো নিয়ে নিয়েছে, আর একটু তারপরে পেশেন্ট হলো একটা মাঝ দিয়ে বাস অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে গেল, ভেরি ইয়াং, এভরিথিং সিগত হয়েছিল। ন্যাচারালি তার তো রিকোয়ার্স, হেড ইঞ্জুরি নিয়ে এলো, তার স্টপেজ রিকোয়ার্স, পারবে না তো, দিতে পারবে না তো, তাহলে তোকে ভেন্টিলেটরগুলো তুলতে হবে তো।
তখনই ট্রাই সিস্টেমটা অ্যাপ্লাই করা হয়। তাহলে সে কখন তুলবে, কাকে দেবে, সেই জন্যই কিন্তু কথা হচ্ছে যে দ্য পারসন, এই জন্য ভেন্টিলেটার একবার দিয়ে দিলে আর উইথড্র করতে পারবে না, তুমি তো বলতে পারছো না ডেথ। যদি তুমি খুলে নাও তখন বলো যে আমার বাবা বেঁচে ছিল, বাবা সে যাই হোক না কেন আমার মা বেঁচে ছিল, ওই ভেন্টিলেটার খুলে মেরে ফেললো, তখন ল বেশি ছিল না, তার জন্য খোলা যেত না। কিন্তু তখন আরো এতগুলো 3টে ইয়াং আছে, তুমি এতগুলো ওজেড আছে, আমি ভেন্টিলেটার আমি 2টো বাচ্চা প্রাণ বাঁচিয়ে দিতে পারতাম, কিন্তু বিকজ দে আর এনগেজড আমি খুলতে পারছি না। ইয়েস, দ্য কনসেপ্ট, কারণ তখন কিন্তু অলরেডি ওরা কিন্তু মরে গেছে, কিন্তু যেহেতু ভেন্টিলেটার খুলতেন তখন ছিল না। দ্যাট দ্য কনসেপ্ট অফ দ্য ব্রেন ডেথ অ্যাকচুয়ালি ইন্ট্রোডিউসড। দ্যাট মিনস হোয়েন ইউ টু প্রোনাউন্স দিস থিং সার্কুলেশন, কারণ এবার বলছি ভেন্টিলেটার চলছে, সার্কুলেশন চলছে, হার্টও চলছে, কিন্তু ব্রেনে যখন সাপ্লাই আছে না, ব্রেন কিন্তু ডেথ হয়ে গেছেন, দ্যাট ইজ দ্য ডেথ। দেন ব্রেন ডেথ টার্ম ইন্ট্রোডিউসড। বাট ইট ইজ আলটিমেটলি ব্রেন ডেথের কতগুলো পরে একটু হয়তো ছোট্ট করে বলবো ক্রাইটেরিয়া অফ দ্য ব্রেন ডেথ। তখন হলো ওই ব্রেন ডেথ ইজ আদারওয়াইজ নট অ্যাট অল ইম্পর্টেন্ট, not at all important. Only this is important in cases of the patient in ventilator, যেখানে আর ক্যাটাগরি তুমি অ্যাপ্লাই করতে পারছো না, ডক্টর করতে পারছে না, তাহলে ব্রেন ডেথের কোনো ভ্যালু নেই। এটা আইসোলেটেড কোনো ভ্যালু নেই, মানে ব্রেন ডেথ ইজ এ পার্ট অফ ক্লিনিক্যাল ডেথ। কিন্তু আদার টু এক্সামিনেশন যখন সেন্টার্স এক্সামিনেশন করতে পারছো না, তখন ব্রেন ডেথ। আর কি হচ্ছে, ডেথ হয়ে গেছে, ইউর কনফার্ম, দেখলে তুমি ইরিভার্সিবল, তারপরেও কিন্তু ভেন্টিলেটর দেওয়া হয়। You can sometimes actually require the patients to be in the ventilator, কখন বলো তো, আসতে দেওয়া আছে, when you require a organ for transplantations. That term is known as the beating heart donor, মানে আমি অক্সিজেন সাপ্লাইটা মেনটেন করবো, আদারওয়াইজ the all organs immediately the decomposition dies, degenerates, actually সেই অর্গানের ট্রান্সপ্লান্টেশন লাগবে না। কিন্তু আমার হয়তো পেশেন্টটা তুমি আসছে 3 ঘন্টা 4 ঘন্টা 5 ঘন্টা হয়তো দেরি আছে, যে পেশেন্টের সুটেবল ডোনার তো আসতে হবে, কাছাকাছি আসতে হবে। আমি কিডনিটা তো অনেকটা পরেই নেওয়া যায়, অনেক হার্টটা নেব, আমি এটা নেবো, তখন ইউ রিকোয়ার টু মেনটেইন দ্য ব্লাড সাপ্লাই টু দ্য পেশেন্ট। আর অন্য কোনো ব্যাপার না, আমি বলছি ইয়াং পেশেন্টস রোড ট্রাফিক অ্যাক্সিডেন্টসে মারা গেছে, তার সব অর্গানসগুলো ইম্পর্টেন্ট, সব অর্গানস ক্যান বি the many 2 or 3 or 4 patients can be survived all these things on the basis of the organ transplantation. তখন তাকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে, তো বাঁচিয়ে রাখতে হবে না, অর্গানটাকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে। দ্যাট ইজ কল্ড এ লিভিং ক্যাডাভার অর বিটিং হার্ট ডোনার, যেখানে পেশেন্ট ইজ ডেড বাট স্টিল উই আর মেনটেইনিং সার্কুলেশনস বাই দ্য ভেন্টিলেটার্স, তাই না? এই যে টার্মসটা, তখনই ব্রেন ডেথ ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। কারণ আবার বলছি, ব্রেন ডেথ একবার তুমি ভেন্টিলেটারে দিলে, যতক্ষণ না তুমি তাকে ডেথ ডিক্লেয়ার করছো, ভেন্টিলেটার তুলতে পারবে না, তার কেস খাবে, সিরিয়াস কেস হতে পারে। এখন সবাই কেস দিতে পারে, কেস দেওয়ার জন্য উস্তাদ, তো সেই জিনিসটা আছে। সুতরাং তোমাকে আগে ডেথ ডিক্লেয়ার করতে হবে, টার্ম ইজ দিস। অ্যান্ড ব্রেন ডেথ যেটা আছে সেটা জেনে নাও, আমি শুধু সার্কামস্টেন্সে বলে দিচ্ছি, নো সিঙ্গেল ডক্টর ক্যান ডিক্লেয়ার ব্রেন ডেথ, বাট ক্লিনিক্যাল ডেথ আমরা আকসারই করি। অল RMP মানে রেজিস্টার্ড মেডিকেল practitioners can, all মানে only the registered medical practitioners can declare death, আর কেউ না। সবাই যে দেখতে পাচ্ছে মরে গেছে, এ আছে, সব কিছু দেখলো, কিন্তু রেজিস্টার্ড মেডিকেল প্র্যাকটিশনার্স একবার দেখতে পাবে। কিন্তু ওয়ার্ডে গিয়ে, কোনো হসপিটাল ওয়ার্ডে গিয়ে তোমাকে যদি বলে ডাকতে, তুমি ব্রেন ডেথ কথা তো কখনোই লিখতে পারবে না। নো সিঙ্গেল ডক্টর, বিকজ অনলি বোর্ড অফ ডক্টরস ক্যান ডিক্লেয়ার ব্রেন ডেথস, দ্যাট ইজ এ কম্পারিজন ক্রাইটেরিয়া, পরে দেখাচ্ছে হয়তো। তাহলে এটা ইম্পর্টেন্ট। তাহলে ব্রেন ডেথের ইম্পর্টেন্সটা কি? একটাই, কি একটা, যখন ইউ রিকোয়ার the organs for the transplantations, you maintain the blood supplies to the organs so that actually suitable times they can be transplanted. এই জন্যই কিন্তু ব্রেন ডেথ কথাটা কিন্তু ইন্ট্রোডিউস করা হয়। যদি কেস খাবে, নাহলে কেস খাবে, তার আগে তাহলে ওই ভেন্টিলেটর থাকতে থাকতেই তাকে বলতে হবে পেশেন্ট ইজ ব্রেন ডেড। খুলে দেওয়ার পরে নয়, আগে ব্রেন ডেড ডিক্লেয়ার করতে হবে, তারপর ভেন্টিলেটর উইথড্র করতে হবে, তার আগে নয়। সুতরাং এইখানে অর্গান ট্রান্সপ্লান্ট এইটাই ইম্পর্টেন্স। এটা ব্যাকগ্রাউন্ডটা আমি বারবার বলছি যে এই নিউ টার্মস, আদারওয়াইজ কোনো ইম্পর্টেন্স নেই। তো আবার ব্রেন ডেথের এটা খুব বেশি তোমাদের মনে রাখার দরকার নেই, এই জন্যই দরকার নেই কারণ এটা অ্যাকচুয়ালি কোনো ক্লিনিক্যাল সিগনিফিকেন্স খুব একটা নেই। এই বলেছি না, ব্রেন একটু একটু করে মরে, লাইক জাস্ট অল অর্গানস, অল বিগ অর্গানস ডাইজ এ পিসমেল, তাই না? সেলুলার ডেথ হলো মানে অক্সিজেন হলো, সব একসঙ্গে চলে যায় না। তাহলে কি হয় ব্রেনে, বলেছিলাম না, কোটেক্সটা আগে যায়, তারপরে মিডল সেরিবেলামটা যায়,
তারপরে কি যায় আলটিমেটলি ব্রেন স্টেম। তাহলে সেরকমভাবে আছে যে কর্টিক্যাল ডেথ, ব্রেন স্টেম ডেথ, হোল ব্রেন ডেথ, মানে দুটো একসঙ্গে হলে। বাট ব্রেন ডেথ মিনস কখন আর সে বাঁচবে না, নট কর্টিক্যাল ডেথ, কখন বাঁচবে না, ব্রেন স্টেম ডেথ। আর দুটো যখন সবই যখন ব্রেন স্টেম যখন গেছে তখন কর্টিক্যাল ডেথ হয়েছে, টুগেদার দেয়ার হোল ব্রেন ডেথ। এটা খুব একটা বেশি ইম্পর্টেন্ট নয়, ইম্পর্টেন্ট ইজ ব্রেন স্টেম ডেথ। তাহলে ব্রেন ডেথের 3টে টাইপস আছে, 4টে টাইপস আছে। তাহলে লিগালি ব্রেন স্টেম ডেথ ইজ কনসিডার্ড। সুতরাং আমি ব্রেন স্টেম ডেথ একবার ডায়াগনোসিস করতে পারলে আর আমার অত বেশি যাওয়ার দরকার কিছু নেই। হ্যাঁ, কিন্তু তার আগে পর্যন্ত নট পেশেন্ট ইজ নট ডেড, কর্টিক্যাল ডেথ ইজ নট ডেড। হ্যাঁ, তো এই যে বললাম, তোমাকে ডেকে যতই ওয়ার্ডে ডেকে নিয়ে যাক, তুমি ডিক্লেয়ার করতে পারবে অনলি ডেথ, কি বলে, ক্লিনিক্যাল ডেথ, সোম্যাটিক ডেথ। ক্লিনিক্যাল ডেথ মিনস ডাক্তার যেটা করতে পারে, কিন্তু ব্রেন ডেথ ডিক্লেয়ার করার ক্ষমতা কোনো সিঙ্গেল ডাক্তারের নেই। দ্যাটস ওয়াই দিস দ্য মোস্ট মেন ইম্পর্টেন্স ইজ দিস, করতে পারবে না। তখন কেন দেখতে দেখো কে কে লাগে, অ্যাটলিস্ট এ বোর্ড অফ ডক্টরস, 3 থেকে 4 জন অ্যাটেন্ডিং, ইনচার্জ, one specialist, 1 or 2 specialists, doctor in charge of the hospital, 1 neurosurgeon and another anesthetist, one independent specialist, anesthetist. Actually most of the times anesthetist is involved in neurology. তাহলে এতগুলো ডাক্তার একসঙ্গে মিলে তারপরে ক্রাইটেরিয়া গুলো আছে সেগুলো ভেরিফাই করে তবে বলবে যে ব্রেন ডেথ। ওই জন্য ভেন্টিলেটর বললেই তুমি খুলে নিতে পারবে না। আর ব্রেন ডেথ, নো সিঙ্গল ডক্টর ক্যান ডিক্লেয়ার ব্রেন ডেথ। ব্রেন ডেথ ইজ এ টার্মস ইজ ভেরি লিটল ইউজ, very little used in clinical practice. এই যে মিনেসোটা ক্রাইটেরিয়া, ফিলাডেলফিয়া প্রোটোকল, সেগুলো তোমাদের একটু যারা ভালো যে মনে রাখবে। এই এতগুলো প্রোটোকলস আছে, মানে কি কি ক্রাইটেরিয়া আছে, দ্যাট মাস্ট বি এক্সামিনড বাই দ্য বোর্ড অফ ডক্টরস। আলটিমেটলি অ্যাপনিয়া টেস্ট, রেসপিরেশন বন্ধ। আলটিমেট টেস্ট ইজ, আবার বলছি রেসপিরেটরি আলটিমেট টেস্ট, রেসপিরেশন ইজ স্টপড, গ্যাগ রিফ্লেক্সেস, এনিওয়ে যা। এবারে চলে আসি, ওটা আমি ওগুলো ক্রাইটেরিয়া আবারও বলছি, এগুলো ইম্পর্টেন্স আমি খুব একটা বেশি দিচ্ছি না, কারণ ক্লিনিক্যাল ইট ইজ অফ লিটল সিগনিফিকেন্স অফ অল দিস থিংস। দ্য ব্রেন ডেথ, বিকজ নো সিঙ্গেল ডক্টর তোমাদের নেই। তো এবারে এখানে যেটা আছে যে তাহলে মোডস অফ ডেথ, এইটা ইম্পর্টেন্ট। এই জন্য বলছি যখন আমরা কজ অফ ডেথ হয়, এখন কি বললাম, মেকানিজম অফ ডেথ বলেছি, মোমেন্ট অফ ডেথ বলেছি, এবারে এসেছি মোড অফ ডেথ। তিনটে এইটা মনে রাখতে হবে, কারণ মোস্ট অফ দ্য কেসেস ডেথ সার্টিফিকেটস, all big hospitals, all the senior doctors and writes this is the cause of death. Absolutely wrong. Absolutely wrong. Cause of death is only these things, that is the cause of death. These are the things, mode of death. এই যে মোড অফ ডেথ বলতে কিরকম ভাবে, ফাইনালি কি হয় তার মধ্যে কি আছে দেখো, আমি কি বলেছি, ব্রেন, হার্ট, লাং, 3টে যদি বন্ধ হয় তার মধ্যে নাম আছে। দেখো একটা জিনিস, কোমাটা কিসে, ব্রেন, সিনকোপ হার্ট, আর লাং। এগুলো হচ্ছে যে মোড অফ ডেথ, মেকানিজম অফ ডেথ। তো এই যে কোমা, সিনকোপ, অ্যাসফিক্সিয়া, এগুলো যদি লেখা থাকে ডেথ সার্টিফিকেট, বুঝতে পারবে ডাক্তার ভুল করেছে, এটা করার কোনো কথা নয়। দিস ক্যানট বি এ কজ অফ ডেথ, আমি সেটা পরে আসছি। মেকানিজম অফ ডেথ, ওই যে বললাম একই জিনিস আছে যে কজ অফ ডেথের সঙ্গে মেকানিজম অফ ডেথ, এগুলো একটু ভাই বইতে ভালো করে পড়ে নাও, কারণ ইন্ডিভিজুয়ালি এটাগুলো আছে আলাদা করে। তারপরে ম্যানার অফ ডেথ, একটু এগুলো জেনে রাখো, কারণ এরপরেই ভেরি ইম্পর্টেন্ট যে ডেথ সার্টিফিকেটটা ইস্যু করতে হবে। তাহলে এই যে এতগুলো কথা আছে পরপর বলেছি না, দেখো ডেথ বলে শুরু করলাম, ক্লিনিক্যাল ডেথ, মেকানিজম অফ ডেথ, মোমেন্ট অফ ডেথ, ম্যানার অফ ডেথ, কজ অফ ডেথ, দেখো কতগুলো, সব ইম্পর্টেন্ট, ডাক্তারদের সবগুলো মনে রাখতে হবে। অ্যান্ড ইউ মাস্ট নো হাউ টু ডিফারেন্সিয়েট অল দোজ থিংস, তাই না? একটার ঘাড়ে আরেকটা চাপিয়ে দিলে হবে না, একটার ঘাড়ে আরেকটা চাপিয়ে দিলে হবে না। তো ন্যাচারালি এইখানে আছে এই যে ম্যানার অফ ডেথটা, ফরেন্সিক মেডিসিনে ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। ম্যানার অফ ডেথের দুটো জিনিস, ন্যাচারাল ডেথ, আনন্যাচারাল। আবার বইটা পড়বে, পরপর বলে দিচ্ছি, ইম্পর্টেন্ট। ন্যাচারাল ডেথ, আনন্যাচারাল ডেথ। ন্যাচারাল ডেথ কাকে বলে? রোগে যা মরে, খুব ভালো করে কিন্তু মনে রাখবে, হোয়াট ইজ ন্যাচারাল ডেথ? হোয়েন ডেথ অকার্স ডিউ টু দ্য ডিজিজ প্রসেস কমপ্লিটলি without influence of any outsiders violence or any, মানে তার মানে আর কিছু নয়, শুধুমাত্র ডিজিজের জন্যই যে ডেথটা হয়, মানে হসপিটালে যে ডেথগুলো হয় সেগুলো ন্যাচারাল ডেথ। আর আনন্যাচারাল ডেথ মিনস এনি এক্সটার্নাল ইনফ্লুয়েন্স অর ভায়োলেন্স, সে গলা টিপে মেরে ফেলাই হোক, বিষ খাইয়ে দেওয়াই হোক, আর স্টারভেশনই হোক, নেগলিজেন্সই হোক, দোজ আর আনন্যাচারাল। তাহলে ন্যাচারাল ডেথ, আনন্যাচারাল ডেথ। ন্যাচারাল ডেথের ইম্পর্টেন্স আমাদের ভাষায় কি হচ্ছে যে কোনো ব্যাপার না, ন্যাচারাল ডেথ, ডাক্তার ডেথ সার্টিফিকেট লিখলো উইথ কজ অফ ডেথ,
the patient will be disposed of the cremation grounds or burials or whatever it may be. কিন্তু unnatural death হলে যাবে না, যাবে না, মানে any suspect cause of death determine করতে পারছে না, body cannot be disposed and death certificate cannot be issued and the patient's relatives must wait to get autopsy report. সেগুলো autopsy indicated. তাহলে natural death, unnatural death and police investigations must be done, that is inquest. আমি ব্যাকগ্রাউন্ডটা এগুলো এই জায়গাটাতে অ্যাকচুয়ালি ভেরি ক্রিটিক্যাল ইস্যুস, আমি বারবার বলছি এগুলো খুব একটু ভালো করে বুঝতে হবে, ভেরি ক্রিটিক্যাল ইস্যুস। তো এই জায়গাগুলো যে ডেথ অকার্স, তা ন্যাচারাল আনন্যাচারাল এটুকু তো বুঝলে, তারপর আনন্যাচারালের আবার ভাগ আছে, অ্যাক্সিডেন্টাল, সুইসাইডাল, হোমিসাইডাল। এই খুব খুব আনন্যাচারালে অ্যাক্সিডেন্টাল, সুইসাইডাল, হোমিসাইডাল। তো বাকি ন্যাচারাল হয়ে গেলে ঝামেলা মিটে গেল। ওই ন্যাচারালটাই বলাই হচ্ছে ডাক্তারের মেইন রেসপন্সিবিলিটি। তুমি লিখে দিলে ডেথ ওয়াজ ডিউ টু, বেশিরভাগই ফলস সার্টিফিকেটগুলো তাই করে আর কি, হার্ট অ্যাটাক, ইট ইজ কমপ্লিট ননসেন্স, কমপ্লিট ননসেন্স টু রাইট দিস থিংস, হার্ট অ্যাটাকস or the renal failure or the liver failure, these type of things is a cause of death is complete nonsense. You cannot write, that will be ignored. যদি মানে রেজিস্টার্ড ঘাটে যাও, কলকাতার যে কোনো ঘাটে যাও বা রেজিস্টার্ড ঘাটে যেখানে টাউন যেগুলো আছে, সিম্পলি শ্মশান ঘাট থেকে রিজেক্ট করে দেবে, ওইখান থেকে শ্মশান থেকে চিতার উপর থেকে তুলে অটোপসিতে পাঠিয়ে দেবে। এটা হয়েছে, কবর থেকে তো তুলে আনাই হয় একটা, দ্যাট ইজ ভেরি ইজি। আমরা তাই সবসময় দেখি এটা কি হবে, একে পোড়াবে না পুঁতবে। যদি বিউরেল হয় আমাদের খুব হুঁশিয়ার হতে হয়, কারণ তুলে নিয়ে আসতে পারে আবার রি অটোপসির জন্য, খুব খুব হুঁশিয়ার হতে হয়। কিন্তু একবার বার্নিং হয়ে গেলে তখন ডিসপোজ হয়ে গেলে কনফার্ম যে জায়গায় এবারে বেঁচে গেছি, আর কিছু হবে না। কিন্তু অনেক সময় হয় হাফ বার্ন অবস্থাতে তুলে নিয়ে চলে আসে। কারণ কোন তারা বললেন একটা কেস এরকম হয়েছিল, উল্টো রঙের কেস। There one of the brothers actually sitting in the America, that their sister was there in the cases, ওখান থেকেই সে খবর পেয়েছে কিছু হবে, সে পুলিশে লজ করেছে, হাফ পোড়া অবস্থাতে তুলে নিয়ে এসেছে। দ্যাট ইজ অলমোস্ট হাফ বার্নড হিউম্যানিটি। বিকজ ওই যে বললাম, কমপ্লেন লজ করলে কোনো জায়গায় কমপ্লেন লজ করলে কেউ ব্রাদার কোনো জায়গা থেকে বলি না এটা আনন্যাচারাল, লোকে মেরে ফেলা হয়েছে বা এই জিনিসটা করা হয়েছে, ব্যাস তখন পুলিশ সার্টেন অ্যাকশনস তাকে তুলে নিয়ে চলে আসবে। আর বিউরাল হলো তো খুব ইজি, সঙ্গে সঙ্গে তাকে এক্সহুমেশনস করে নিয়ে চলে আসবে, এই প্রসেসের মধ্যে। তো এটা খুব ইম্পর্টেন্ট, বইতে আছে, পড়ে নেবে। আমি এতক্ষণ বললাম ন্যাচারাল ডেথ, সাডেন ডেথ, এটা একটা ভীষণ ইম্পর্টেন্ট টার্ম, ভীষণ ইম্পর্টেন্ট টার্ম। আমি মনে হয় আমার সবই লেখা আছে, সাডেন ডেথ কাকে বলে, এর ইম্পর্টেন্সটাই কি আগে বলতো এরকম। So any death which occurs after the apparently healthy person's the last illness within 24 hours, আগে বলতো। Now with the advancement of the medical facilities, now they say this thing within the last illness 6 hours of last illness, মানে পেশেন্ট হসপিটালে এলো, কিছুক্ষণ পরে 3 ঘন্টা 4 ঘন্টা বেঁচে থাকলো, যাই চেষ্টা করবে না, ডেথ হয়ে গেল। That comes into the category of the sudden death. ইম্পর্টেন্সটা কি? You cannot diagnose the cause of death. তো সুযোগই তো পাও, কি করে কজ অফ ডেথ করবে? ডেথ সার্টিফিকেট দেওয়া যাবে না, অটোপসি ইজ ইন্ডিকেটেড, সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ অ্যাকশন, কারণ যদি হসপিটালস হয়। তো ন্যাচারালি সাডেন ডেথ ইজ সো ইম্পর্টেন্ট থিংস, টাইম তার মধ্যে ইম্পর্টেন্ট, উইদিন 6 hours অফ দ্য অ্যাপিয়ারেন্স অফ দ্য লাস্ট ইলনেস। বুঝতে পেরেছি কথাটা? আগে 24 hours বলতো, সেটা এখন বলা হচ্ছে যে অনেকটা দেরি, তাহলে 6 ঘন্টার মধ্যে। আমরা হাসপাতালে 6 ঘন্টার মধ্যে আমরা সব ইনভেস্টিগেশন শুরু করে দিতে পারি। এখন তো অ্যাডভান্সমেন্ট, 6 hours মধ্যে সব ইনভেস্টিগেশন, উই ক্যান মেক সাম ডায়াগনোসিস, কিন্তু তার আগে করা খুব মুশকিল, সুতরাং আমি কজ অফ ডেথ দিতে পারি না। এর ইম্পর্টেন্সটা তখন ওইখানে চলে আসে, ইনকোয়েস্ট তখন হয়ে যায়, বিকজ কজ অফ ডেথটা দেওয়া যাবে না। সাসপেন্ডেড অ্যানিমেশনস, এইটা আবারও বলছি, এই জায়গাটা খুব ইম্পর্টেন্ট একটা জায়গা। সাসপেন্ডেড অ্যানিমেশনস কি কাকে বলে আমি তারপরেই আসবো, আমি ডেথটা যেটা করা হয়েছে, হাউ টু ডিক্লেয়ার ডেথ। সাসপেন্ডেড অ্যানিমেশন কি? অ্যাপারেন্ট ডেথ। দেখো বাবা, ওই এতক্ষণ বলেছিলাম না যে ব্যাং ইন্দুর, ওই বলেছে না ইন দ্য শীত ঘুম যাকে বলে, হাইবারনেশন, ইউ ক্যানট ইমাজিন হাউ দে সার্ভাইভ ফর দ্যাট লং। মেটাবলিজম মাস্ট হ্যাভ বিন স্টপড, কিন্তু হয় না, 6 মাস তারা থাকে। আবার দেখা যায় একটা জায়গায় দেখা যাচ্ছে যে ইন দ্য পোলার রিজনস দ্য ফ্রগ ইজ কমপ্লিটলি ফ্রোজেন, as if just a chunk of ice. After these things, the ice melts and it comes to life.
That is a very interesting biological phenomena. And that is a very equate. You can see suspended animation. I mean, heart in crocodile in hibernation, the heart beats just 1 or 2 per minute. That means তুমি বুঝতেই পারবে না কখন ডায়াগনোসিস করতে, it appears as dead. কারণ মেটাবলিজম comes to minimum. অনেকগুলো এগুলো গল্প আছে, যোগী সাধু পুঁতে রেখে দিল অনেকদিন পরে, সেগুলো হচ্ছে দে লার্ন হাউ টু মিনিমাইজ দ্য মেটাবলিজম অক্সিজেন কনজাম্পশন। যেটুকু থাকে অক্সিজেন তা দিয়েই চালিয়ে দিচ্ছে এতদিন ধরে। তো এই যে জায়গায় এই সাসপেন্ডেড অ্যানিমেশনের বিশাল ইম্পর্টেন্স, এটা ব্যাপার ফলস ডিক্লারেশনস অফ দ্য ডেথ, ডাক্তারের পক্ষে সাংঘাতিক বিপদ। তার মধ্যে ভেরি ইম্পর্টেন্ট ক্লিনিক্যাল কন্ডিশন অ্যাপারেন্ট ডেথ কিসে হয়? নিউবর্ন ডেথ। এটা সবারই এক্সপিরিয়েন্স। বাচ্চা জন্মানোর সঙ্গে সঙ্গে কখন হবে? ওই যে বললাম না, দ্যাট ইজ ওয়ান ইনসিডেন্স when one cries and everybody laughs. That is the situation when the newborns, the arrival of the newborns. The baby cries means all around him loves. That means baby is alive. Crying is a sign of life. That is what I বললাম, একজন হাসবে তখন কাঁদবে, কিন্তু এ কাঁদলে তারপর সবাই হাসবে। So that is very important. কিন্তু baby not always cries very easily. তখনই ডক্টরসের অ্যাক্টিভিটি খেয়াল করেছো কি? এখন তোমরা হসপিটালে দেখেছো কি অ্যাক্টিভিটি করে? comes the revive, tapping, settings, hot and colds, and sometimes mouth to mouth breathing is necessary. That means baby is not dead. Baby is not dead. It is only in suspended animations. That is the condition, most important clinical condition. এই জন্যই বেবি হওয়ার পরে পরেই কিন্তু ডেড বলে ডিক্লেয়ার করে দেওয়াটা ভেরি ভেরি রিস্কি। ডোন্ট ডু দিস থিংস। ইউ মাস্ট বি ভেরি সার্টেন। You must be very certain. You must attempt to revive the baby as everything. All the methods, all these things actually you will apply. Even this thing, respiration, oxygen, mouth to mouth breathing, hot and cold, tapping on the heels, or all these things. You know, দেখেছো বোধহয় তোমরা সবসময় বুঝেছি। ওই আবার বলছি, one cries, everybody laughs. এখানে কি যতক্ষণ না কাঁদছে সবাই মুখ গোমড়া। তাই ব্যাপারটা থিঙ্ক এখানেই ডক্টরস অ্যাক্টিভিটি। এই সাসপেন্ডেড অ্যানিমেশন কমন ক্লিনিক্যাল কন্ডিশন, যেটা সাসপেন্ডেড অ্যানিমেশন। আর কি দুটো কন্ডিশনস আছে, এটা খুব আছে, আমি পরে বলবো হয়তো। আমি ভাওয়াল সন্ন্যাসী বলেছিলাম গল্প তোমাদের, তাই না? ভাওয়াল সন্ন্যাসী শুনেছি গল্পটা, আইডেন্টিফিকেশনের সময় বলেছিলাম। বেহুলা লক্ষিন্দর কেস শুনেছ তো? যারা জানো বোধ হয় বেহুলা লক্ষিন্দর কেস, দ্যাট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ইনসিডেন্ট। সবসময় আগে থেকেই মানুষ জানতো সাপে কামড়ালে মানুষ পুড়িয়ে দিত না বা পুঁতে ফেলতো না, তাকে ভাসিয়ে দিত, কেন? বেঁচে যেতে পারে। ইয়েস, দ্যাট অ্যাকচুয়ালি কজেস দ্য সাসপেন্ডেড অ্যানিমেশনস। হাই ভোল্টেজ ইলেকট্রিকিউশনস। কেউ জুরাসিক পার্ক দেখেছিলে? বয়স তো অনেক হয়ে গেছে তোর, দেখেছিলি তখন হয়তো? জুরাসিক পার্ক দেখেছিলিস? ফিল্মটা, সিনেমাটা দেখেছিস? ইম্পর্টেন্ট থিংস, দ্য বয় হোয়েন অ্যাকচুয়ালি দ্য ফেল ডাউন ফ্রম দ্য ইলেকট্রিক ফেন্স, কি করেছিল? তার বাবা কি করেছিল দেখেছিস সেটা? ইয়েস, অল দিস ফরেন্সিক ইম্পর্টেন্ট, মেডিকেল ইম্পর্টেন্স। কেন পড়ে গেছিল? ইলেকট্রিক ফেন্সের জন্য টপকাতে গেছিল। সাডেনলি ইলেকট্রিক ফেন্স, হাই ভোল্টেজ ইলেকট্রিকিউশনস কজেস ইজ অ্যাপারেন্ট দিস থিং, ইট থ্রো অ্যাওয়ে দিস থিং, অ্যান্ড তখনই হার্ট ফাট সব বন্ধ হয়ে যায় টেম্পোরারিলি। And you can revive these things. Actually the father did these things. They resuscitated the boy and it comes to life. That is another important. এগুলো খুব ইম্পর্টেন্ট জিনিস, খুব কমন। আবারও বলছি, খুব পয়জনিং, স্নেক বাইট এটা খুব হয়। এনি পয়জনিং কন্ডিশনই সেখানেও কিন্তু পড়ে যায়। দ্যাট ইজ ইম্পর্টেন্ট থিংস। আমি আগে বলেছিলাম এটা পয়জনিং এর ভাওয়াল সন্ন্যাসী কেস। তো এই জিনিসগুলো হাই ভোল্টেজ ইলেকট্রিকিউশন, সাম ইম্পর্টেন্ট পয়জনিং, অল দিস থিং, সাসপেন্ডেড মেরে ফেলো না, ভাওয়াল সন্ন্যাসী কেস হয়ে যাবে। তো ন্যাচারালি সেখানে কিন্তু তুমি ডেথ সার্টিফিকেটটা এত সহজে দেবে না। দেয়ার আর সো মেনি থিংস অ্যাকচুয়ালি। এবারে আমি যেটা ডিসকাস করতে চাইছি, হাউ ইউ ডিক্লেয়ার এ পেশেন্ট ডেথ। আমি পরে কোন ক্লাস আছে কিনা জানি না, আমি কথা বলবো। ইউ মাস্ট এক্সামিন 3 সিস্টেম, তাই তো নাকি রে বাবু? 3 সিস্টেম, এটা কমন কোয়েশ্চেন। দেখ তোরা এখন ন্যাচুরালি ইউ আর ইন দ্য 3rd ইয়ার, ফাইনালি অ্যাকচুয়ালি ফরেন্সিক মেডিসিন এগিয়ে নিয়ে আসে যে অলরেডি ইউ হ্যাভ সাম ক্লিনিক্যাল নলেজ। তো একটা পেশেন্ট রেসপিরেশন নিচ্ছে না, হার্টবিট আছে না কি আছে, এটা সবাই জানে তো। ডেথ মানে সব বন্ধ হয়ে যাবে, তাহলে তোমাকে টেস্ট করতে হবে। হাউ ইউ টেস্ট? আমি বলি কি করবে তুমি? এটাকে হয়ে দ্য পারসন ইজ ডেড কি করে বলবে? তাহলে টেস্ট করবে 3 ভাইটাল ফাংশনস। ফার্স্ট ভাইটাল ফাংশন তুমি বললে রেসপিরেশন, ঠিক আছে বুঝলাম। কিন্তু রেসপিরেশনটা দেখা যাচ্ছে না, বন্ধ হয়ে আছে। তারপরে কি দেখবে? সার্কুলেশন। কি করে দেখবে?
আমি তারপর রেসপিরেশনের কথাটা আসছি, কারণ দ্যাট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। সার্কুলেশনটা কি করে দেখে? আবারও দেখ, সাধারণ রাস্তায় যেগুলো তোমাদের হাসপাতালের চারিদিকে যারা বসে আছে বা কাজ করছে তারা কিন্তু বলে দেবে, এ মরে গেছে নাকি, কি করে রে? হাতটা ধরে। হাতটা ধরে কেন ধরে? হ্যাঁ, কি পালস দেখে? কি পালস? রেডিয়াল পালস। কিন্তু রেডিয়াল পালস মে বি অ্যাবসেন্ট, may be absence for anatomical cause, nursing, diversions, or ki cause? There is a feeble respiration sometimes, actually it's so weak you cannot listen this thing. তারপরে কি দেখবে? এটা তো কমন পিপল, তাহলে এটা যদি না বলতে পারো আমি তো মেনে নেবো না যে তোমরা মেডিকেল কিছু পড়েছো বলে। তাহলে হাতটাকে ধরতে হবে, সার্কুলেশন, পালস দেখবে, তাই না? তারপরের কথা ওই স্টেথোর কথার গল্পটা পরে আসবে। কমন পিপল যেখানে সবসময় স্টেশন করবে, তাহলে তুমি দেখবে, তাহলে পালসটা দেখলে তারপরে কি পালস দেখবে? আবার বলেছি রেডিয়াল পালস মে বি ভেরি ফেবল, ইট মে বি অ্যাবসেন্ট, ইট মে বি ডাইভার্টেড। তারপর কি পালস দেখবে? হ্যাঁ, যাই হোক, তাহলে এই যে জিনিস, কারণ দ্য বিগার এন্ড মোর সেন্ট্রাল, রাইট না? তো এটা তোমাকে জানতে হবে হাউ ইউ এক্সামিন দ্য পালস, তাই না? সেন্ট্রাল রিজন নেই, নেই। এবার তুমি রেসপিরেশন দেখছো, নেই, নড়ছে না। তারপরে কি করবে? নাও ইউ অ্যাজ এ ডক্টর কি করবে? বুঝবে রেসপিরেশন আছে নাকি। আমি তিনটে জিনিস বলে নিচ্ছি, কারণ কতটা করবে, তারপর কি করবে, কি দেখবে রেসপিরেশন কিভাবে দেখবে? তাহলে হার্টটা দেখা হয়ে গেল, নেই, নেই। তারপর স্টেথো দিলে, হার্টবিট দেখলে, কোথায় বসাবে? এপেক্স অফ দ্য হার্ট, দ্যাট ইজ ফোর্থ ইন্টারকস্টাল, ফোর্থ টু ফিফথ ইন্টারকস্টাল, লেফট সাইড নর্মাল। তারপর রাইট সাইড দেখবে। তারপর তো রেসপিরেশন নেই। চেস্টের মুভমেন্ট বুঝতে পারছো না, ওসব মিরার টেস্ট এগুলো ছাড়ো, স্টেথো দেবে, কোথায় দেবে? দ্যাট ইজ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন। আমি কিন্তু এটা প্রত্যেকেই করবো। আই আস্ক মোস্ট ইম্পর্টেন্ট, ভেরি ভাইটাল কোয়েশ্চেন, হোয়াট ইজ ইউজফুল ফর ইন দ্য প্র্যাকটিস লাইফ। কোথায় স্টেথোটা বসাবে? রেসপিরেশন দেখার জন্য কোথায় বসাবে? দ্যাট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। আমি খুব সিনিয়র পার্সনকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, না এটা তো জানতাম না, ভেরি কমন থিং। কোথায় বসাবে? চেস্টে। তোমরা দেখেছো কখনো পেশেন্টের, এখনো পর্যন্ত দেখেছো কখনো চেস্টের স্টেথো বসিয়েছো কখনো? তাদের ব্রেথ কি সাউন্ড? ব্রেথ সাউন্ড, অ্যালভিওলার সাউন্ড, ব্রঙ্কিয়াল সাউন্ড, দুটো রকমের হয়। দেখেছো কে? এইটাই বলে দিচ্ছি তোমাকে, নট অন দ্য চেস্ট বাট অন দ্য থ্রোট, অন ট্রেকিয়া। The stethoscopes you put here, because the alveolar sound is not very easy to detect. That bronchial sound is a continuous sound, it can be so naturally you can go. এটা কিন্তু কেউ ভুলবে না, বলে দিলাম। You put a stethoscope to test the respirations on the trachea, not on the chest. Okay? তো ন্যাচারালি এটা জিনিসটা হলো, ওটা আমারটাই বাজছে বোধ হয়। তো ট্র্যাকিয়া, তো এই জায়গাটা যখন হলো তো ট্র্যাকিয়া, তাহলে রেসপিরেশনটা হয়ে গেল, বুঝতে পার নেই। তারপরে কি দেখবে? ব্রেন ফাংশন কি করে বুঝবে? ডাক্তারের কাছে তিনটে জিনিস থাকে। কি কি তিনটে ইনস্ট্রুমেন্ট থাকে? একটা স্টেথোস্কোপ, আর একটা টর্চ লাইট, আর একটা হ্যামার বা পিন, এরকম থাকে। তো পিন টিনগুলো থাকে। এবারে ন্যাচারালি কি আছে? তখনই দিতে হবে চোখে। চোখে কি দেখবে? দুটো জিনিস, ভালো করে শোনো বাবা, পিউপুলারি রিফ্লেক্স আর কর্নিয়াল রিফ্লেক্স। Light reflex and corneal reflex. Cornea touch with soft things on the cornea, blinks. Right? Spontaneous brain functions. Then light reflex. That means the dilatations or the contractions of the pupils and reactions to the light. Torch light, fellow, contract, তুলে নাও, আবার নর্মাল পজিশন আসবে, তাই তো? কতক্ষণ করবে, তারপর ডেট। আবার ওই ভুলটা যেন বলে দিচ্ছি, কারণ এটা নিয়ে অনেক লিগাল ইস্যু হয়েছিল। 5 মিনিটস তোমাকে বলেছিলাম, 5 মিনিটস ইজ দ্য টাইমস when the patient cannot survive from the deprivation of oxygen. নেই। এক্সামিন করলে 5 মিনিট কন্টিনিউয়াসলি দেখলে নেই, একটার পর একটা করে গেলে নেই, নো রেসপন্স। আমাকে ইরিভার্সিবল বলতে হবে, টেম্পোরারি বললে হবে না। হার্ট তো বন্ধ হয়ে যায়, আবার তো তাকে বাঁচিয়ে তোলা যায়, হার্ট তো বন্ধ হয়ে যায়, তখন আবার কন্টিনিউয়াস হতে হবে। তো এরপরে কি করবে? তো কি করে? 5 মিনিটস ওয়েট 5 মিনিটস। এটা নিয়ে অনেক ইস্যু হয়েছিল। ওই হাসপাতালে 3 ঘন্টা পরে ডেথ সার্টিফিকেট ইস্যু করবো, আই অবজেক্টেড সিরিয়াসলি। 1 ঘন্টা পরে ইস্যু করবো, নো। 5 মিনিটস, ওয়েট 5 মিনিটস, নেক্সট 5 মিনিটস এক্সামিনেশন, ইউ ক্যান বি কনফিডেন্ট দ্যাট দ্য পেশেন্ট ইজ ডেড। আর রিভাইভালের কোনো চান্স নেই। ও শ্মশানে গিয়ে মর্গে বসবে না, দাঁত বের করবে না।
only by this way, because 5 minutes time is very crucial and examination is very crucial, and second examination is very important by you or anybody else. Which is second signatures by the authorities, it is invalid. I discovered these things actually in the meetings, actually what I argue that you have no use. There is signatures by the emergency officer, medical officer, SROD, things useless, useless. Who support, he must examine himself or herself, otherwise এর কোনো ইউজই নেই, ওর কোনো মানে হয় না। তাহলে 3 বার হলো, তারপর আর বেঁচে থাকার কোনো সম্ভাবনা নেই, দ্যাট ইজ ইরিভার্সিবল কমপ্লিট সিচুয়েশন। এই হলো, তারপরে তুমি লেখো দ্য অন এক্সামিনেশন ইট স্টপ দিসিং অ্যাবসেন্ট, অ্যাবসেন্ট, পেশেন্ট ইজ ক্লিনিক্যালি ডেড, দ্যাট ইজ আর কোনো চান্স নেই, দ্যাট ইজ নো চান্স অফ ডুইং এনি রং ইনকারেক্টনেস। এটা কিন্তু বলে দিলাম, মনে রাখবে এই ভুলটা যেন না হয়। আমি আবার বলছি, আমি সার্টিফিকেট কখনোই দিইনি, ওদেরকেও দিচ্ছি না, এই জিনিসটা বলছি তোমরা ডেথই ডিক্লেয়ার করতে পারো না, তোমরা কি জানো না, 5 জীবন বাঁচাতে পারবে না, কিন্তু মরে গেছে সেটাই যদি না বলতে পারো কোনো মানে হয় না, কারণ দ্যাট ইজ এ ভেরি সিরিয়াস লিগ্যাল ইস্যু।